Welcome back to our channel Respect Education. Now we see question number 1. If 64 power x equal to 1 by 256 power y is equal to 2 root 2, then 3x plus 4y equal to dash. Here there are 4 options. First one 2, second one 1, third one 0 and fourth one is minus 1. Let us start solving this problem. See here, this is 2 root 2. So let us convert every number in the with the base of 2. Means 64 can be written as, if we take here with 2, let us try 2 32s are, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, right? So here 64 is 1 2 3 4 5 6. 64 is 2 power 6. In the same way, let us consider 256. 256 again with 2. 2 times 2 into 128, 2 into 64. Already 64 is done here, that is 2 power 6. So this 64 is 2 power 6. So 2 power 6 into 2, 2 power 7 into 2, 2 power 8. So here we can write 256 as 2 power 8. Now let us use these values for solving it. So here 64, in place of 64 you can have 2 power 6. 2 power 6 times means power x is equal to 1 by, this is 2 power 8, power y is equal to, let us write 2 as it is. Root 2 is 2 power 1 by 2. So here let us write this as 2 power 6 into x is 6x is equal to, this is 1 by 2 power 8y. If it bring to numerator, it will become negative. So 2 power minus 8y is equal to, here it is in the form of a power m into a power n. So powers are to be added when bases are equal and whenever there is multiplication. So let us write 1 2 and let us add them, 1 plus 1 by 2. Here the formulas what I applied here, a power m whole power n is a power mn. That is applicable here and also here, and 1 by a power m can be written as a power minus m, that is applicable here, and here a power m into a power n is a power m plus n. So these three are the formulas which are applied here. Now when bases are equal, we can make the powers also equal. So 6x is equal to minus 8y is equal to 2 1s are 2, 2 plus 1 3. So 3 by 2. When bases are equal, we can make powers are also equal. Now here let us consider the first one and last one. So 6x equal to 3 by 2. 6x equal to 3 by 2. Right, and also minus 8y is equal to 3 by 2. Minus 8y is equal to 3 by 2. Now here x equal to 3 by 2 into 1 by 6. If we send the 6 that side, it will become 1 by 6. And here y is equal to 3 by 2 into this minus 1 by 8. Now here it is. Let us do cancellation, 3 1s are 3 2s are, here there is no cancellation. So finally x is equal to 1 1s are 1 by 2 2s are 4, x is 1 by 4
and y is 3 into minus 1 is minus 3 by 8 2s are 16. After getting x and y, here the question is that find 3x plus 4y. So here let us substitute those values. Now the question is that 3x plus 4y, 3 times x plus 4 times y. We have already got the values of x and y. X is 1 by 4 and y is minus 3 by 16. Now here let us cancel 4 1 jar, 4 4 jar. So it is 3 into 1 by 4 is 3 by 4, plus into minus is minus, 1 3s are 3, this is also 3 by 4. So they both get cancelled, so the answer is 0. Here from the options you see third option, option 3 is the right answer. Now let us say here, instead of doing this much big process, let us think whether there is any easy process or not. So let us solve the same problem by taking less than 1 minute. Let us try. So here, without considering it, let us consider only these two, right? 64 can be written as 4 cube. So it is 4 cube, again power x is equal to, this is 4 power 4, 256 is 4 power 4, 1 by 4 power 4 y. So here let us write 4 power 3x is equal to 1 by, let us cancel this 1 by, it is 1 by 4 power 4y. Let us bring it to numerator, it becomes 4 power minus 4y. When bases are equal, whenever there is equal to, powers can be equal. So 3x is equal to minus 4y. Bring minus 4y this side. So 3x plus 4y is equal to 0. So here you see 3x plus 4y is equal to 0. So here option 3 is the right answer. So in this way also we can solve this problem easily, right? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ 64 పవర్ x ఈక్వల్ టు 1 by 256 పవర్ y ఈక్వల్ టు 2 root 2 దెన్ 3x plus 4y ఈక్వల్ టు డాష్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి అంటే 64 పవర్ x ఈక్వల్ టు 1 by 256 పవర్ y ఈక్వల్ 2 root 2 అయితే, అంటే ఈ కండిషన్ మనం తీసుకోవచ్చు. అయితే 3x plus 4y విలువ ఎంత? ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 2, సెకండ్ వన్ 1, థర్డ్ వన్ 0, ఫోర్త్ వన్ -1. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం. 64 అనే నెంబర్ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 2, ఈ నెంబర్ 2లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి నెంబర్ని కూడా మనం 2 యొక్క బేస్గా రావడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు 64 ఉంది, దీన్ని 2 into 32 రాయొచ్చు కదా. అలా 32 2 into 16, 16 2 into 8, ఇలా మొత్తం అంతా రాస్తే ఇందులో ఎన్ని 2s వచ్చే కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6, అంటే 64ని 2 power 6గా రాయొచ్చు. అలానే 256 తీసుకుందాం. దీన్ని 2 into 128 256, 2 into 64 128. ఆల్రెడీ 64 ఇక్కడ మనం చేసాం కదా 2 power 6 అని. సో ఆ వాల్యూని మాత్రం తీసుకుని, అంటే ఈ 64 నుంచి ఇదంతా 2 power 6 ఇంకా. సో 2 power 6 తర్వాత 2 power 7, 2 power 8, అంటే 256 అంటే 2 power 8. ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇందులో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 64 బదులు 2 power 6, పవర్ x యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా మెయింటైన్ చేద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 256 అంటే 2 power 8 హోల్ పవర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ 2 అంటే 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసాం, పవర్ ఏమీ లేదు అంటే అక్కడ 1 ఉన్నట్టు అర్థం కాబట్టి 1 అని రాసాను. హియర్ రూట్ 2 ఉంది, రూట్ 2 నేను రాయొచ్చు, 2 power 1/2 అని రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, 2 power ఇలా కనుక ఉంటే దీన్ని మనం ఏ ఫార్ములా కంపేర్ చేయాలి, ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n అనే ఫార్ములా కంపేర్ చేస్తే రెండు పవర్లు మల్టిప్లై చేయబడతాయి. అంటే మనకు రెండు కూడా గుణించవచ్చు. ఏ పవర్ m ఇంటూ n, ఇక్కడ కూడా అది m అంటే 6, n అంటే x, సో మల్టిప్లై చేస్తే 6x. అలానే ఇది 8y, 2 power 8y, కానీ 1/లో ఉంది కాబట్టి
దీన్ని మనం పైకి తీసుకొస్తే ఈ పాజిటివ్ 8y అనేది నెగిటివ్ 8y అవుతుంది. అది ఎలాగూ 1/a⁴m అనేది m కనుక పైకి వస్తే అంటే మొత్తం ఈ టర్మ్ అంతా పైకి వస్తే m ఒకటే కాదు ఈ టర్మ్ అంతా పైకి వస్తే అది a⁻−m అయినట్టు. ఇక్కడ కూడా 2/8y అంటే 1/2/8y పైకి వస్తే 2/−8y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఈ బేసెస్ రెండు భూములు రెండు సమానంగా ఉండి మధ్యలో కనుక ఇంటూ ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే పవర్స్ని ఏం చేయాలి మనం యాడ్ చేయాలి కలపాలి. సో హియర్ ఆ ఫార్ములా ఏంటి a⁻m × a⁻n = a⁻m+n అంటే ఇక్కడ ఒక 2 రాద్దాం రెండు బేస్లో ఒక బేస్ రాద్దాం ఈ రెండు పవర్స్ని యాడ్ చేద్దాం 1 + 1/2. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి a⁻m = a⁻n అయితే అంటే భూములు సమానం అయితే ఘాతాలు కూడా సమానం అంటే ఇఫ్ ద బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ పవర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి బేసెస్ తీసేసి పవర్స్ రాద్దాం అంటే 6x = -8y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 3/2 ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ 1 + 1/2 ఉంది కదా దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే 2 × 1 = 2 + 1 = 3/2 ఆ 3/2 రాసాం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మూడు బేస్లు సమానం కాబట్టి ఈ 2 2 2 మూడు బేస్లు క్యాన్సిల్ చేసి ఓన్లీ పవర్స్ ఈక్వల్ రాస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు x వాల్యూ కావాలంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం y వాల్యూ కావాలంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం. సో 6x = 3/2 దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x = 3/2 × 6 అటు వెళ్తే 1/6 సో 3తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం 3 × 1 = 3 × 2 సో ఇట్ ఈస్ 1 × 1 1/2 2 = 4 x వాల్యూ 1/4 వచ్చింది. అలానే -8y కూడా 3/2 తీసుకుందాం ఇప్పుడు y కావాలి కాబట్టి -8 అటు పంపించేస్తే -1/8 సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3 × 1 = 3 -3 2 8 = 16 మనకి ఇక్కడ x వాల్యూ y వాల్యూ రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. మన క్వశ్చన్ ఏంటి 3x + 4y అంటే 3 times x + 4 times y అంటే 3 times 1/4 ఇదిగో ప్లస్ 4 times -3/16 సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం ఇది 4 × 1 = 4 4 * ఇక్కడ ఏమైంది 3 × 1 = 3/4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ కాబట్టి మళ్ళీ 3/4 రెండు సేమ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే క్యాన్సిల్ అవుతాయి రెండు సేమ్ ఫ్రాక్షన్స్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఆన్సర్ 0 వచ్చింది. సో మన ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఏ ఆప్షన్ 0 ఇచ్చాడు థర్డ్ ఆప్షన్ కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆన్సర్ అది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రాసేది యాక్చువల్గా మనం చేసేదని MCQs అంటే తక్కువ టైంలో చేయాలి మన ఉద్దేశం. సో ఇదే ప్రాబ్లం మరి ఇంత లెంతీగా చేస్తే ఎక్కువ టైం పట్టొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని తక్కువ టైంలో ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ఎగ్జామ్లో 1 minute కన్నా లెస్ ఎలా చేస్తాం తక్కువ 1 minute కన్నా తక్కువ ఎలా చేయగలం ట్రై చేద్దాం. ఇది క్విక్ మెథడ్ అంటే మనం ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ మనం చేయడానికి కానీ ఇబ్బంది అనిపిస్తే ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేస్తామని భయం వేస్తే ఈ క్విక్ మెథడ్లో మనం ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయొచ్చు. అదేలాగూ 64 అంటే 4³ అంటే 4 × 4 × 4 64 కదా. అలానే 256 అంటే 4/4 ఇందులో 2√2 మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దాని అవసరం లేకుండానే మనకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇందాక లాజికే ఈ పవర్స్ ఎలా ఉన్నప్పుడు వాటి మల్టిప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేద్దాం 3 × x 3x ఇది 1/4/4y అది పైకి వస్తే 4/−4y ఇక్కడ కూడా భూములు సమానం కాబట్టి ఘాతాలు సమానం అవుతాయి అంటే ఇవంతా బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ పవర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఇక్కడ రెండు బేసెస్ని తీసేద్దాం ఈక్వల్ బేసెస్ రిమూవ్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతాయి పవర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి 3x = -4y -4y తీసుకొచ్చేస్తే 3x + 4y = 0 ఇక్కడ కూడా 3x + 4y = 0 సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్. సో ఈ రకంగా మన ప్రాబ్లమ్ని రెండు మెథడ్స్లో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Now we see question number 2. If L, M, N = 1, then the value of 1/1 + L + M⁻⁻1 plus 1/1 + M + n⁻⁻1 plus 1/1 + n + L⁻⁻1 is equal to dash. Here there are 4 options. First one is 0, second one 1, third one L + M + n and fourth one is LM + MN + NL. Let us start solving this problem. Here let us consider them independently and solve them. So here first one is that 1/1 plus L plus M inverse or m⁻⁻1. Here I am writing directly this as 1/1 plus L plus m⁻⁻1 is 1/m. m⁻⁻1 is 1/m. Now here
in the denominator I am taking m as the LCM. So here it is 1 means 1 by 1, L means L by 1. So here it is m into 1 is m plus m into L is Lm plus here m 1s are m, so that 1 into 1 is 1. Finally this m will be moving up. When we take reciprocal, this m will be going up, so that here it is m 1s are m by, let us write in order, this is 1 plus Lm, sorry 1 plus m plus this Lm. So let us take a pause for this step. Now let us consider the second part, that is here 1 by 1 plus m plus n power minus 1. So already given that Lmn is given as 1. Let us send n to the right side. Lm is equal to 1 by n. Lm is equal to 1 by n means n power minus 1. Based on this simplification, I would like to replace n power minus 1 with Lm. So this step becomes 1 by 1 plus m plus n power minus 1, I am writing as Lm. Observe here carefully, the denominator 1 by m by 1 plus m plus Lm. Here also denominator 1 plus m plus Lm. So here let us take a pause at this stage and consider the third one, 1 by 1 plus n plus L power minus 1. Already given that Lmn equal to 1. So n is, let us send Lm that side, it is 1 by Lm. N is 1 by Lm. Based on this, here let us write in the further step as 1 by 1 plus, in place of n I am writing 1 by Lm. 1 by Lm plus L power minus 1 is 1 by L. So let us write 1 as it is, and here Lm is the LCM. Lm is the LCM. So here it is 1 into Lm is Lm, means here 1 times Lm is Lm, that Lm into 1 is Lm, plus here Lm 1s are Lm, that 1 into 1 is 1. Here L times m is Lm, so that m into 1 is m. Here it's nothing difficult, just I am taking the LCM. In other words, we can say easily, here 1 is there, Lm is there, so directly multiply this numerator 1 with this Lm. Here Lm, and you just cancel, means you just close them. So here is 1 and here is 1. So 1 1s are 1. Lm is cancelled by Lm one time, that 1 into 1 is 1. So here just to close L and L. So here is 1, here is m. So m 1s are m. So here this is the lower, means this is the denominator, that is in fraction. Let us reciprocate. So Lm will be coming up. So it is Lm by, let us write in proper order. So it can be, means this order can be altered because everything is in addition. I am writing first 1 and then m and then Lm. So here all the three values are simplified, in which the denominator is same, 1 plus m plus Lm, 1 plus m plus Lm, 1 plus m plus Lm. Now here let us enter the actual problem, that is what? Consider this value. Now you can write that. Now let us copy the question once again, that is 1 by, here just I am writing the question, 1 plus L plus m power minus 1 plus, second one is 1 by 1 plus m plus n power minus 1 plus, third one is 1 by 1 plus n plus L power minus 1. So here we have simplified the first part and we came to the conclusion that is m by 1 plus m plus Lm. So let us write in place of this
m by 1 plus m plus lm plus for the second one here we get 1 by 1 plus m plus lm. So it is 1 by denominator is the same 1 plus m plus lm, and this is lm by 1 plus m plus lm, lm by 1 plus m plus lm. Now here you observe carefully, all the three denominators are equal. So when we take LCM, one of them can be written. So here I am writing 1 plus m plus lm. Since the denominators are equal, we can write m as it is, plus this plus it is. Since the denominators are equal, we can write 1 as it is. Since the denominators are equal, we can write lm also as it is. Now here I am rearranging the order. M plus 1 plus lm I am writing as 1 plus m plus lm. So 1 plus m plus lm by 1 plus m plus lm. So since both are the same quantities, let us cancel them one time. Therefore the answer is 1. The answer is 1. Let us see from the options here. You see option 2 is the right answer. Now we see the same problem. Can it be done quickly, less than 1 minute? Let us see here. See the given condition LMN equal to 1. So let us write here given condition LMN is equal to 1. Right? Let us observe here. In the first one, just imagine that here L, M, N, all the three of them as 3 friends. For example, 3 friends. Like you know, L is for Lohit, M is for Mahesh, N is for Naresh. Just imagine like that. Now here 1 by 1 plus L plus M power minus 1. Who is missed? Here Naresh. N is missed. In the first bit, N is missed. And here 1 by 1 plus M plus N. Mahesh, Naresh. So here L Lohit is missed. Here Lohit is missed. Same way here 1 by 1 plus n plus L power minus 1. Naresh and Lohit. So Mahesh is missed. Right? So if you observe carefully, in one case one of the friends is missed. So here the final answer is their product only. So n into L into M will be the answer. So those who are missing, I am writing n into. Here n is missed. Here L is missed. Here M is missed. N into L into M also can be written as L into M into N. This value already it is given as 1. Therefore, this final answer can also be 1. That is what your option 2. So option 2 is the right answer. In this way, without wasting our time, we can keep the option directly. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ బిట్ చూద్దాం. If LMN equal to 1, then the value of 1 by 1 plus L power 1 by 1 plus L plus M power minus 1 plus 1 by 1 plus M plus N power minus 1 plus 1 by 1 plus N plus L power minus 1 equal to dash. అంటే ఇక్కడ గివెన్ కండిషన్ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి అంటే L ఇంటూ M ఇంటూ N ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఇవ్వబడింది. అయితే దీని విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇందులో 4 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ 0, సెకండ్ వన్ 1, థర్డ్ వన్ L ప్లస్ M ప్లస్ N, ఫోర్త్ వన్ LM ప్లస్ MN ప్లస్ NL. ఈ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఈ 3 పార్ట్స్ని కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని సపరేట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఒక్కొక్క దాన్ని. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇచ్చాడు 1 by 1 plus L power M L plus M power minus 1. దీన్ని తీసుకుందాం. 1 మామూలు 1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేద్దాం. ఈ 1 కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. 1 అంటే 1 by 1 ప్లస్ L అంటే L by 1. డినామినేటర్లు ఏమీ లేకపోతే by 1 రాసుకోవచ్చు. M power minus 1 అంటే 1 by M. ఓకే, ఇవి మనం న్యూమరేటర్ అంటే ఈ పైన లవాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేద్దాం 1 అని. ఈ డినామినేటర్కి వచ్చేసరికి ఈ 3 కూడా ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి వీటిని యాడ్ చేయాలంటే ఎల్సిఎం అని మాత్రం ఉపయోగించాలి. సో ఈ 1 అండ్ M వీటికి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? M అవుతుంది. సో హియర్ ఇక్కడ చేర్చండి 1 ఇంటూ హౌ మచ్ ఈజ్ M అంటే ఒక ఎంతలు M. 1 ఇంటూ M ఈజ్ M. ఒక ఎంలు M. ఆ ఎంతో ఈ 1 మల్టిప్లై చేయాలి. M1 జార్ M ప్లస్ 1 అంటే ఒక ఎంత M.
1 m జార్ m, ఒక m, దట్ mతో l మల్టిప్లై చేయాలి lm, ప్లస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ అంటే m ఎంతలు m 1 జార్ m, ఆ 1తో ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయాలి. ఇంకా ఈజీ చెప్పాలంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ 1 ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని మల్టిప్లై చేయాల్సిందే, m1 జార్ m ఇంటూ l ml. ఇక్కడ మటుకు ఈ రెండు సమానమైనప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈ పైన న్యూమరేటర్లో ఏదైతే ఉందో 1 అది రాసేయచ్చు. ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం అవడానికి. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఇది ఈ కిందన ఫ్రాక్షన్ ఉంది, దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, రెసిప్రోకల్ చేయాలి, అంటే దీన్ని మనం విలోమం చేయాలి. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, m పైకి వస్తుంది, m ఇంటూ 1 m కాబట్టి m బై దీని ఒక ఆర్డర్ మార్చి రాసుకోవచ్చు. ఈ ఎడిషన్లో మనం ఆర్డర్ మార్చి రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్ m రాస్తున్నాం, నెక్స్ట్ m, నెక్స్ట్ lm. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి రాబోయే స్టెప్స్ కూడా ఇదే మనం డినామినేటర్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అంటే 1 బై m బై 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm ప్రతి స్టెప్లో వచ్చేటట్టుగా, ఇగో 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm, ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm అది వచ్చేటట్టుగా ఇక్కడ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం అంతే. సరే ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ తీసుకుందాం. 1 బై 1 ప్లస్ m ప్లస్ n పవర్ -1. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, lmn ఈక్వల్ టు 1. అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది. సో lmn ఈక్వల్ టు 1. ఇందులో మనకి ఏంటి కావాలి, lm అనే దాని నుంచి n అని పంపిద్దాం, అది 1 బై n అవుతుంది. 1 బై n అంటేనే కదా n పవర్ -1, అంటే lm ఈజ్ ఈక్వల్ టు n పవర్ -1. అంటే n పవర్ -1 బదులు మనం lm రాయొచ్చు. మిగతావన్నీ యాజిటీజ్ రాసేసి n పవర్ -1 బదులు మాత్రం lm రాద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 బై 1 ప్లస్ m ప్లస్ n పవర్ -1 బదులు మాత్రం lm అని రాస్తే ఈ రకంగా మారింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ కూడా మనకి డినామినేటర్ 1 బై డినామినేటర్ చూసుకుంటే 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm, ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ తీసుకుందాం. 1 బై 1 ప్లస్ n ప్లస్ l పవర్ -1. ఇందులో lm ఈక్వల్ 1 అనేది ఆల్రెడీ ఇచ్చిన కండిషన్ అది. దాని ప్రకారం n ఒకటే ఉంచి lm అని పంపిద్దాం, అది 1 బై lm అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 1 యాజిటీజ్ రాసేద్దాం, ఈ 1 కూడా యాజిటీజ్ రాసేసి ప్లస్ కూడా యాజిటీజ్ n బదులు మట్టుకు హియర్ 1 బై lm రాయబోతున్నాం. 1 బై lm ప్లస్ l ఇన్వర్స్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ 1 బై l. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే lm అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఇక్కడ lm ఇంటూ 1 lm, ఈ lm ఇక్కడ lm రెండు సేమ్ అయినప్పుడు న్యూమరేటర్ సేమ్ 1 రాసేయచ్చు అని చెప్పాను. అలానే ఈ l అనేది lmలో m టైమ్స్ పోతుంది, దట్ m ఇంటూ 1 m. మళ్ళీ కింద భిన్నం తిరగబడితే ఇదేమవుతుంది, lm పైకి వస్తుంది, lm బై lm ప్లస్ 1 ప్లస్ m. ఒక ఆర్డర్ రాసుకుందాం, దీని ఆర్డర్ రాస్తే ఫస్ట్ 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే డినామినేటర్లు 3 సేమే, 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm, ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm, ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm. ఈ 3 డినామినేటర్లు ఈక్వల్గా మార్చిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటనేది తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నౌ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అంతా కాపీ చేద్దాం. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ బదులు మనం ఆల్రెడీ సింప్లిఫై చేసి పెట్టాం, ఈ వాల్యూని రాద్దాం, అంటే m బై 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm. సెకండ్ దానికి బదులుగా ఇక్కడ మనం తయారు చేసి పెట్టాం 1 బై 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm అనేది రాద్దాం. థర్డ్ దానికి బదులుగా ఇక్కడ మనం రాసాం ఆల్రెడీ lm బై 1 ప్లస్ m ప్లస్ lm. మూడింట్లోని సేమ్ డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఎల్సిఎంలో ఒకటే డినామినేటర్ తీసుకుని పై వాల్యూస్ యాజిటీజ్ రాసేయచ్చు. అంటే m ఉంటే m, 1 ఉంటే 1, lm ఉంటే lm. నౌ హియర్ ఇప్పుడేం చేద్దాం అంటే ఈ రెండు సేమ్ అయ్యేటట్టుగా పై దాన్ని కొంచెం ఆల్టరింగ్ చేద్దాం. ఎడిషన్ అలాగైనా మార్చుకోవచ్చు కాబట్టి ముందు 1 రాసి తర్వాత m రాసి తర్వాత lm రాశాను. ఇలా రాయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఈ లవం మరియు హారం న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అంటే ఒకేలా ఉంటాయి, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కాబట్టి దీని ఆన్సర్ మొత్తం మీద 3 యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ 1. 1 అంటే ఇందులో ఏ ఆప్షను, సెకండ్ ఆప్షన్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లంకి సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మరి ఇదే ప్రాబ్లం ఇంత లెంతీగా కాకుండా ఈజీగా చేసే మెథడ్ ఏదైనా ఉందా అది చూద్దాం. ఎందుకంటే మన ఈ ప్రాబ్లం ఒక లెస్ దాన్ 1 మినిట్, 1 నిమిషం, 1 నిమిషం కన్నా ముందుగా తక్కువగా చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాయి కాబట్టి అలాగే ఉందేమో ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, lmn ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చాడు కండిషన్. lmn ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ రాద్దాం, అది lmn ఈక్వల్ టు 1. ఇది మనం సరదాగా ఏం గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటే l అనే వ్యక్తి పేరు లోకేష్ అనుకుందాం. l అంటే లోకేష్, m అనే వ్యక్తి పేరు మహేష్, n అనే వ్యక్తి పేరు నరేష్. లోకేష్, మహేష్, నరేష్ అనుకుందాం, సరదాగా అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ లోకేష్, మహేష్, నరేష్ అనే వాళ్ళ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఎవరు మిస్ అయ్యారు, ఎల్ ఫర్ లోకేష్ ఉన్నాడు, మహేష్ అంటే ఇందులో నరేష్ మిస్ అయ్యాడు.
ఇక్కడ మహేష్ ఉన్నాడు, నరేష్ ఉన్నాడు, లోకేష్ మిస్ అయ్యాడు. నరేష్ ఉన్నాడు, లోకేష్ ఉన్నాడు, మహేష్ మిస్ అయ్యాడు. సో ఈ మిస్ అయిన వాళ్ళ యొక్క లబ్ధం అంటే మిస్ అయిన వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్టే ఆన్సర్. అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఎం, అదే ఆన్సర్. అంటే మనం రాసుకుంటే దీని ఆన్సర్ ఎన్ ఇంటూ, ఇక్కడ మిస్ అయింది ఎవరు, ఎల్ ఇంటూ ఎం. దీని ఒక ఆర్డర్లో రాస్తే ఎల్ఎంఎన్. ఎల్ఎంఎన్ మన క్వశ్చన్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎల్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 1. అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ కూడా ఆన్సర్ 1 అవుతుంది. అంటే ఆప్షన్ 2 మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మన ఈ ప్రాబ్లమ్ని కొంచెం క్విక్గా కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ and subscribe our channel. And please do not forget to press the bell button so that you will get the notifications from our channel. Thank you very much.